ओम जय 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 नमोस्तु 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 नमो रिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे वन्दे तु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोहमं गदिं पत्ते ओच्छामि समय पाहुडे नमो सुधकेवली भणिदम् निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय समय सारय विकार। भरत क्षेत्रना समर्थ आचार्य भगवान कुंदकुंद आचार्य देवे 5 परमागम में भाव पाहुड़ ग्रंथनी अंदर भगवान बाहुबली स्वामीना तपस्वीपणा होवानो उल्लेख सौथी प्रथम वार कुंदकुंद आचार्य देवना परमागम में जोवामां आवे छे। जे आजे 14मो वार्षिकोत्सव से आदिनाथ भगवान विधिनायक अने मूल नायक से महावीर स्वामी भगवान। आदिनाथ भगवाने गृहस्थ दशा में जे 2 वार लग्न कर्या एमनी धर्मपत्नी ना नाम नंदा अने सुनंदा। तो नंदा द्वारा एमने भरत चक्रवर्ती आदि 100 पुत्र अने ब्राह्मी नामनी पुत्रीनी प्राप्ति थई अने सुनंदा द्वारा बाहुबली अने सुंदरी नामनी पुत्रीनी प्राप्ति थई। जे आपणो प्रसंग से बाहुबली भगवान साथेनो प्रसंग से थोड़ी चर्चा आपणो पासे थोड़ो समय से थोड़ी थोड़ी चर्चा करीशुं। बाकी हवे बाकीना दिवसों 13 दिवस बाकी से लगभग डेलीना सवारना व्याख्याननी अंदर ज्यारे ज्यारे थोड़ा थोड़ा विकल्पो आवशे जेम एम जाणवा विशेष विशेष मळेलुं पण छे घणी बधी घटनाओ। लगभग मारे तो कदाच 6ठी के 7मी वखते कदाच जवानो प्रसंग बनतो हशे। दरेक वखते नवुं नवुं कांईनो कांई विशेष विशुद्धि थाय एवा योग बनता होय छे। आ वखते अपना जयमीने पण मने एक पुस्तक आपी મને કે તમે આનો પણ થોડુંક અભ્યાસ કરજો એમાંથી પણ મને ઘણી બધી વાતો જાણવા મળેલી છે। ખાલી એક પહેલા મને થોડો વિકલ્પ આવ્યો છે એને કહી દઉં। મેં થોડુંક હમણાં વસ્ત્રાપુરમાં કહ્યું પણ હતું કે આપણા સૌથી પહેલા પ્રાઇમ મિનિસ્ટર જવાહરલાલ નહેરુ એમને પણ અને કાકા સાહેબ કાલેલકરને પણ બધા ઓળખતા હશો। એમને પણ બાહુબલી ભગવાનની જ્યારે યાત્રા કરી હતી ત્યારે મંત્રમુગ્ધ થઈ ગયા હતા। અને એ વખતે इंदिरा गांधी एकदम नाना હતા। એને લખ્યું છે કે હું પિતાજીની સાથે સૌથી પહેલી વાર ગઈ હતી અને પછી જ્યારે બીજો જ્યારે મહામસ્તાભિષેકનો પ્રસંગ હતો એના પહેલા જ્યારે इंदिरा गांधी પોતે જ્યારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર હતા એ વખતે પણ એમને બાહુબલી ભગવાનના દર્શન કરવાનો પ્રસંગ બન્યો હતો। અને એ વખતે એમને જે થોડી કન્નડ ભાષામાં 3 લાઈન કહી છે કેમ કે સમજો આજે આપણે કન્નડ પ્રાંતમાં પહોંચી ગયા છે કર્ણાટકમાં એવો થોડો ભાવ બનાવી દઈએ। 3 જે લાઈન કહી છે મારે ઘણું બધું છે વાતો તો ઘણી બધી શેર કરવી છે પણ થોડીક અત્યારે જે ભાવ આવ્યો તમને કહેવા માંગુ છું જરાક। એને લખ્યું છે अपनी पिछली श्रवण बेलगोल यात्रा का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा मेरे पिताजी बाहुबली के दर्शन करने ऊपर तक गए थे, मैं भी उनके साथ थी, मुझे अच्छी तरह याद है। ये જ્યારે પ્રાઇમ મિનિસ્ટર થયા ને જ્યારે વંદના માટે આવ્યા એ વખતે જે ધારણામાં હતું એ સ્મૃતિમાં આવીને કહ્યું એમને गोमटेश्वर के चरणों में चढ़ने के लिए अपनी श्रद्धा के प्रतीक रूप चढ़ावा वे अपने साथ लाई थी
उसे भट्टारक स्वामी जी के हाथों में सादर भेंट करते हुए उन्होंने कहा, इसे देश की ओर से और मेरी ओर से अभिषेक के समय बाहुबली जी के चरणों में चढ़ा दीजिए। પછી એમને કહ્યું છે, कन्नड़ के छोटे छोटे 3 वाक्यों में अपना भाषण प्रारंभ किया। आम કહ્યું છે ને, नमस्कारा ननगे कन्नड़ बरबुदिल्ला अदरिंदा हिंदी यल्ली मातना उतेन क्षमी सबेकु। શું સમજ્યા તમે? હા, સમજાય છે કે નહીં? આવું એ બોલ્યા હતા, સમજાય છે કે નહીં? આટલું એમને શીખ્યા હતા ને આવું બોલ્યા. એનો અર્થ કર્યો છે, नमस्कारा माने नमस्कार, न नगे कन्नड़ बरबुदिल्ला, मुझे कन्नड़ नहीं आती है, अदरिंदा हिंदी यल्ली मातना उतेन, इसलिए मैं हिंदी बोलूंगी, क्षमी सबेकु, क्षमा मुझे कीजिए। પછી એમને આગળ જતા એક લાઈન લખી છે, ये भारत की महानता का भी प्रतीक है कि 1000 वर्ष पहले ऐसी मूर्ति यहाँ बनी, फिर कितने भी इतिहास के ऊंच नीच हुए, कितने भी देश में राज आए और गए, लेकिन उसका जो बल था वो दूसरों को हमेशा शांति और संतोष देता रहा, उसमें ऊंच नीच कुछ नहीं हुआ। आज हम भगवान बाहुबली के चरणों में आए हैं और ये उचित है कि इन सब बातों पर हम विचार करें और उनसे कुछ सब सीखे। આપણે એની સાથે ગુરુદેવસિંહના તત્વજ્ઞાનને પણ જરા મેળવીશું. જે ઇન્દિરા ગાંધીએ કહ્યું ત્યાં કે દેશની અંદર ક્યાંય ને ક્યાંય હાનિ વૃદ્ધિ ભલે પ્લસ થઈ, પણ બાહુબલી ભગવાન તો 1000 વર્ષથી કેવા છે? એવા ને એવા જ છે. એમ આપણું જૈન શાસન કહે છે કે પર્યાયમાં ભલે ગમે તેવી હાનિ વૃદ્ધિ થાય, પણ અંદરમાં જે ચૈતન્ય બાહુબલી એવો જે પોતાનો ભગવાન આત્મા છે, તો ત્રણેય કાળે ટંકોત્કીર્ણ શુદ્ધ બુદ્ધ ચૈતન્ય ઘન જ રહ્યો છે. એમાં કોઈ જાતિની ઊની આંચ આવી નથી. એ બાહુબલી ભગવાનને જોઈને આપણે શિક્ષા મેળવવાની છે કે અંદરમાં. તો એના અંતર્ગત થોડીક એક બીજી જરાક વાત કરું હવે, કે જે શ્રવણ બેલગોલ જે છે એ સાઉથની અંદર છે. સાઉથમાં એ તો આપણને બધાને ખ્યાલ છે. શ્રવણ બેલગોલાના 3 કે 4 નામ છે, એમાં મુખ્ય 3 નામ પ્રસિદ્ધ છે. આપણે એક જે પહેલા મોટો આપણે જે છેલ્લે સમુચ્ચય પાઠ બોલતા હતા, એની અંદર બોલતા હતા ભાવ પૂજા, ભાવ વંદના. એની અંદર બોલતા જૈન બદ્રી, મૂળ બદ્રી. તો જૈન બદ્રી અને મૂળ બદ્રી જુદું બોલીએ છીએ. જૈન બદ્રી ને મૂળ બદ્રી. તો મૂળ બદ્રી પણ છે આપણે યાત્રા સંઘની અંદર સુભાષભાઈ, અને જૈન બદ્રી છે. તો જૈન બદ્રી ક્યાં છે? તો આ શ્રવણ બેલગોલનું નામ જ જૈન બદ્રી છે. શ્રવણ બેલગોલનું નામ, બીજું નામ છે જૈન બદ્રી. અને જૈન બદ્રી એટલા માટે નામ છે કે ત્યાં જૈનોની ઘણી સંખ્યા છે. જૈનોના દિગંબર સાધુઓના શ્રમણોનો ત્યાં ઘણું આવાગમન રહેલું છે, એટલા માટે એને જૈન બદ્રી કહેવામાં આવે છે. શ્રવણ બેલગોલ એટલા માટે નામ છે, બેલગોલ કન્નડ ભાષામાં બેલગોલનો અર્થ થાય છે સરોવર, સરોવર. અને ત્યાં જ એક કલ્યાણી નામનું એક સરોવર છે, અને ત્યાં શ્રમણોનું આવાગમન ખૂબ રહ્યું. ઉત્તર ભારતમાં જોવામાં આવે તો સિદ્ધ ક્ષેત્રો છે બધા. સાઉથની અંદર નોટ અ સિંગલ સિદ્ધ ક્ષેત્ર. સાઉથની અંદર કોઈ સિદ્ધ ક્ષેત્ર નથી, પણ ત્યાં દિગંબર વિતરાગી સંતો જે છે, આચાર્ય ભગવંતોની ત્યાં પ્રચુરતા ઘણી રહી. શાસ્ત્રો જે નિર્માપિત થયા, તાડપત્રો ઉપર ઘણા શાસ્ત્રો લખાયા ત્યાં. એ રીતે ત્યાંનું આકર્ષણ રહ્યું. રત્નોના જિનબિંબ છે ત્યાં, બાહુબલી ભગવાનનું આકર્ષણ, અને આ તાડપત્ર ઉપર ગ્રંથોનું આકર્ષણના કારણે જે સાઉથના, જે નોર્થના જે મુમુક્ષુ આત્માર્થી જીવો જૈન ભાઈઓ છે, ત્યાં વંદના કરવા માટે જાય છે. અને સાઉથના જે જૈનો છે ત્યાં યુપી વગેરેમાં, બીજા પ્રાંતોની અંદર પૂર્વ પશ્ચિમ વગેરેમાં આવે છે. તો પૂર્વની અંદર જોવામાં આવે તો શ્રવણ આપણું સમ્મેત શિખર વગેરે છે, પશ્ચિમમાં ગિરનાર છે, પાલીતાણા વગેરે છે. એ પ્રમાણે ઉપરના ક્ષેત્રોની અંદર પણ એ સ્થિતિ જોવામાં આવે છે. ત્રીજું નામ શ્રવણ બેલગોલનું કે ક્યાં જાઓ છો? કે અમે ગોમટેશ્વર બાહુબલી જઈએ છીએ. ગોમટેશ્વર બાહુબલી. તો ગોમટેશ્વર બાહુબલી એ શું છે?
તો જે બાહુબલી ભગવાનની પ્રતિમામાં જે નિમિત્ત રૂપે જેમનાથી નિર્માપિત થઈ એમનું નામ છે ચામુંડરાય. શું નામ છે? ચામુંડરાય. એ ગંગ વંશના નરેશ જે રાજા હતા એના મુખ્યમંત્રી અને સેનાપતિ હતા. એમના દ્વારા અને એ ચામુંડરાયનું ઘરેલું નામ ગોમટ હતું. ઘરેલું નામ એનું શું નામ હતું? ઘરમાં એમને બધા ગોમટ કહીને બોલાવતા હતા. અને એમના દ્વારા આ બાહુબલીજીની પ્રતિમા નિર્માપિત થવાનો પ્રસંગ બન્યો. એટલા માટે એનું નામ શું કહેવામાં આવે છે? ગોમટેશ્વર બાહુબલી કહેવામાં આવે છે. તો એક તો સૌથી પહેલા નંબરમાં આપણે જે આ ગોમટેશ્વર બાહુબલીના 3 નામ સમજ્યા. હવે એનું થોડુંક એનું જે ક્ષેત્રનો તમને મારે થોડોક મોટો આઈડિયા બતાવો છે. તમારે થોડુંક તમારા શબ્દોમાં ભાવમાં સમજજો. આ આપણું સમજો શ્રવણ બેલગોલા છે. આપણે સમજી લઈએ સાઉથની અંદર શ્રવણ બેલગોલા. એની અંદર એક દક્ષિણમાં પર્વત છે ને એક ઉત્તરમાં પર્વત છે. દક્ષિણમાં અને ઉત્તરમાં પર્વત છે. એમાં દક્ષિણની અંદર સાઉથમાં જે પર્વત છે એનું નામ છે વિંધ્યગીરી. એનું નામ શું છે? વિંધ્યગીરી. અને નોર્થની અંદર જે પર્વત છે એનું નામ છે ચંદ્રગીરી. આ બંને પહાડોની અંદર આપણા જૈન શાસનની ઘણી હિસ્ટ્રી સંકળાયેલી છે. નીચેવાળા જે સાઉથમાં જે પહાડ છે એનું શું નામ છે? વિંધ્યગીરી. અને ઉપરનો પહાડ છે એનું નામ છે ચંદ્રગીરી. એમાં બાહુબલી ભગવાન ક્યાં બિરાજે છે? બાહુબલી ભગવાન ક્યાં બિરાજે છે? આ વિંધ્યગીરી જે છે ને, વિંધ્યગીરી જે પહાડ છે ત્યાં બાહુબલી ભગવાન બિરાજે છે. ચંદ્રગીરી જે પહાડ જે છે આ બાહુબલી ભગવાન સાથેની હિસ્ટ્રી જે છે તો 1000 વર્ષ પહેલાની છે. ઉપર ચંદ્રગીરી પહાડની હિસ્ટ્રી એના કરતા પણ બીજા 1300 વર્ષ એટલે લગભગ 2300 વર્ષ પહેલાની ભગવાન મહાવીર સ્વામી મોક્ષે પધાર્યા પછી લગભગ 200 વર્ષ પછીની હિસ્ટ્રી આ ચંદ્રગીરી પહાડ સાથે સંકળાયેલી છે. હવે જરાક થોડીક વાત કરીએ કે આ જે વિંધ્યગીરી જે પહાડ છે, વિંધ્યગીરી પહાડ જ્યાં બાહુબલી ભગવાન બિરાજમાન છે એનું બીજું નામ એક ઇન્દ્રગીરી પણ છે, પણ મુખ્ય રૂપથી એ વિંધ્યગીરી તરીકે પ્રસિદ્ધ છે. હવે જે ચામુંડરાયની આપણે વાત કરી, ચામુંડરાયની, તો ચામુંડરાયના માતા કાલલ દેવી ખૂબ ધર્મપ્રેમી હતા. શાંતિથી વાત સમજજો એક એક બરાબર. ખૂબ ધર્મપ્રેમી હતા. અને એક વખતે એ અજીત સેન આચાર્ય દ્વારા રચિત પુરાણનો અભ્યાસ કરતા હતા. એ પુરાણમાં એમને વાંચ્યું કે પોદનપુરની અંદર, પોદનપુરમાં બાહુબલીજીના મોટા ભ્રાતા ભરત ચક્રવર્તીએ પોદનપુરની અંદર 525 ધનુષની પ્રતિમાજી બનાવેલી છે. 525 ધનુષ એટલે આ જે બાહુબલી ભગવાનની છે 57 ફૂટ અને પેલી 525 ધનુષ એટલે 2772 એટલા ફૂટ થાય. તો મૂળ જે મૂળમાં બાહુબલી ભગવાનની જે ઊંચાઈ જે છે ને, મૂળમાં જ્યારે બાહુબલી ભગવાન હતા એ વખતે 525 ધનુષની ઊંચાઈ હતી. સૌથી શ્રેષ્ઠ ઊંચાઈ જે કહેવાય ને કર્મભૂમિના મનુષ્યની 525 ધનુષ. તો ભરત ચક્રવર્તીએ લઘુ ભ્રાતા પ્રત્યે ભક્તિનો ભાવ હતો તો પોદનપુરની અંદર 525 ધનુષની પ્રતિમા બનાવેલી. અને આ જે પોદનપુર જે છે ને અત્યારનું પાકિસ્તાન, તક્ષશિલા, પાકિસ્તાનમાં તક્ષશિલા, પાકિસ્તાનનું જે પંજાબ તક્ષશિલાની પાસે પોદનપુર ગામ છે. તો હવે અહીંયા આ સાઉથની અંદર આ ચામુંડરાયની માતાને જે વિકલ્પ આવ્યો કે નહીં મારે તો આ ભગવાનના દર્શન કરવા છે, 525ની ધનુષ વાળા જે ભગવાન છે ને એ બાહુબલી ભગવાનના દર્શન કરવા છે. અને ચામુંડરાયને પોતાના દીકરાને વાત કરી. દીકરાએ કહ્યું વાંધો નહીં, કેમ કે તો મંત્રી અને સેનાપતિ પણ હતા. અને દર્શન કરવા માટે નીકળ્યા. અને વચ્ચે જ્યારે આવ્યા ત્યારે મેં તમને બતાવ્યું નીચે કયો પર્વત? વિંધ્ય. અને ઉપર કયો? ચંદ્રગીરી પર્વત. અને આવ્યા તો આવતા આવતા ચંદ્રગીરી પર્વત પર રાત્રિ રોકાણ કર્યું. અને આ ચંદ્રગીરી પર્વત પર જે આપણા ભગવાન મહાવીર સ્વામી મોક્ષે પધાર્યા પછી 5 શ્રુત કેવલી થયા. એમાં અંતિમ શ્રુત કેવલી ભદ્રબાહુ સ્વામી, અંતિમ શ્રુત કેવલી ભદ્રબાહુ સ્વામી જે કહ્યું ને, જે કુંદકુંદ આચાર્ય દેવના પણ લગભગ 300 વર્ષ પહેલા, 250-300 વર્ષ પહેલા એ ભદ્રબાહુ સ્વામીએ જયારે દુકાળ વગેરેની ઘટના તો રેગ્યુલર સ્વાધ્યાયની અંદર કરીશું, આપણે અત્યારે નથી કરતા. પણ ભદ્રબાહુ સ્વામી જે અંતિમ શ્રુત કેવલી થયા એમનું સમાધિનું સ્થળ એ આપણે જઈશું. એ વખતે તમને ગુફાના દર્શન પણ થશે. ઘણી વાર ગયા છે, ખૂબ ભક્તિ પણ કરેલી છે ત્યાં.
એ ભદ્રબાહુ સ્વામીએ ત્યાં એમનું સમાધિ સ્થળ છે. અને આપણે બધાએ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યનું નામ પણ સાંભળેલું છે બધાએ, ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય. અને ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય એમની જે કહેવાય ને એમની વૈયાવૃતમાં ત્યાં રોકાયેલા હતા. અને અંતમાં ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યએ પણ ત્યાં સમાધિ અંગીકાર કરેલી. એટલે એ ઘણું પ્રાચીન સ્થળ છે. અને વિશેષ વાત કરું તો આ ચંદ્રગીરી પહાડનું બીજું નામ છે કટવપ્ર. નામ બોલો જો, શું નામ છે? કટવપ્ર. એનો મતલબ થાય છે કે આ ચંદ્રગીરી પર્વત પર ઘણા દિગંબર વિતરાગી સંતોની સમાધિ, સેંકડો સાધુઓની ત્યાં સમાધિ થયેલી છે. એનો અર્થ એ છે ચંદ્રગીરી પહાડ એનું એટલા માટે નામ છે કે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય ત્યાં આવ્યા. ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યને ત્યાં આવવાનો પ્રસંગ બન્યો એટલે એ ગીરીનું નામ શું ઓળખાયું? ચંદ્રગીરી પર્વત તરીકે પ્રસિદ્ધ થયું. હવે જે છે એ ચામુંડરાય રાજાનો ત્યાં આવવાનો પ્રસંગ બન્યો, રાત્રિ રોકાણ કર્યું અને દર્શન કરવા આગળ જવાનો પ્રસંગ હતો. એ વખતે રાત્રિના સમયમાં એક દેવી આવીને સંબોધન કર્યું, સમાચાર આપ્યા ચામુંડરાય રાજાને કે સાંભળો, તમે જે બાહુબલી ભગવાનના દર્શન કરવાની વાત કરો છો પોદનપુરની અંદર, ત્યાં ઘણા કુક્કુટ સર્પોનો વાસ છે. હવે દર્શન કરવા સંભવ છે નહીં, દુર્ગમ રસ્તો છે, તમે ત્યાં નહીં જઈ શકો. માતાને પણ એ પ્રમાણે એ દેવી દ્વારા એ પ્રમાણે સંબોધન થયું. અને એ ચંદ્રગીરી પર્વત પર જે આપણા સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી નેમિચંદ્ર આચાર્ય દેવ કે જેમને ગોમટસાર, જીવકાંડ, કર્મકાંડ, લબ્ધિસાર, ક્ષપણાસારની રચના કરી, એ આપણા રેગ્યુલર સ્વાધ્યાયમાં એની પણ ચર્ચા કરીશું. આ પહાડની હિસ્ટ્રી આખી મને તો બિલકુલ બરાબર દેખાય છે આખું. ત્યાં અત્યારે મેં જઈને આવે છે ને ઘણી વાર. એ ચંદ્રગીરી પહાડ પર આ સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી નેમિચંદ્ર આચાર્યની હાજરીથી લગભગ 1000 વર્ષ પહેલાની આ ઘટના, 1000 વર્ષ પહેલી ઘટના. ભદ્રબાહુ સ્વામી અને ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય તો આજથી લગભગ 2300 વર્ષ પહેલાની ઘટના, ચંદ્રગીરી પર્વત પહાડ પરની. અને ત્યાં આવીને રોકાયા તો રાત્રે આ પ્રકારે એમને દેવી દ્વારા જે ખ્યાલ આવ્યો અને સ્વપ્નમાં દેવીએ એ વાત જણાવી કે જો આગળ તમે નહીં જઈ શકો, સવારે ઉઠીને તમે જ્યાં ચંદ્રગીરી પહાડ પર છો ને, સાંભળજો હવે જરાક, એટલા માટે મેં તમને બતાવું છું. તમે અહીંયા ક્યાં છો? ચંદ્રગીરી પહાડ પર. અને નીચે સાઉથમાં કયો પહાડ છે? વિંધ્યગીરી પહાડ પર. તમે આ જે પહાડ ઉપર રોકાયા છો ને, ત્યાં સવારે તૈયાર થઈ સ્નાન કરી વગેરે પૂજા પાઠ, બાજુમાં જ પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું મંદિર છે, ત્યાં દર્શન પૂજન કરી અને કહ્યું કે અહીંયાથી તમે એક સોનાનું તીર છોડજો, સોનાનું બાણ, અને સામેના પહાડ ઉપર જ્યાં ટકરાશે ને ત્યાં તમને બાહુબલી ભગવાનના દર્શન થશે. અને સવારે ઉઠીને નિત્યક્રમ પતાવીને આ ચામુંડરાય રાજાએ, જે મંત્રી સેનાપતિ હતા, એમને એ જે વિકલ્પ આવ્યો હતો અને એ પ્રમાણે જે ઘટનાનો યોગ બન્યો હતો ને, તો એ પ્રમાણે જે કાર્ય કર્યું તો સામે બિલકુલ કયો પર્વત છે? સામે વિંધ્યગીરી પર્વત. તો વિંધ્યગીરી પર્વત પર જઈને બાણ ટકરાયું અને તરત જ આખો આખી એક મોટી પહાડ છે ને, આખો મોટો પાષાણની એક મોટી શિલા છે, વિશાલકાય શિલા છે મોટી, અને એની અંદરથી એકદમ પેલો મસ્તકનો ભાગ એકદમ ખુલ્લો થયો અને બાકીનો એક લાઈન સ્કેચ આખો તૈયાર થઈ ગયો, એકદમ રેખાચિત્ર તૈયાર થઈ ગયું. અને હવે સમજો જરા કે એની અંદર વિશેષ વાત એ છે કે આ જે છે આપણો ચંદ્રગીરી પર્વત, અને આ છે, હવે આ બાજુથી બાણ છોડ્યું ને, આ બાજુથી બાણ છોડ્યું એટલે આ બાજુ જે બાહુબલી ભગવાન તે દેખાય ને, મારે તમને એનું થોડું ધ્યાન રાખવું. બાહુબલી ભગવાન દેખાયા, એમની દિશા ઉત્તરાભિમુખ રહી. સમજાય છે ને? એટલે આપણે જઈશું, આપણે ઉત્તરથી જઈશું. આપણે હવે સમજો મારે શું કહેવું, આપણે ઉત્તરથી આમ જઈએ છીએ. હવે સમજો કે આપણે ઉત્તરથી, જેમ અત્યારે સમજી લે આપણે ઉત્તરથી જઈએ છીએ સાઉથમાં, તો સાઉથમાં જઈશું તો પેલા બાહુબલી ભગવાન જે છે ને, બાહુબલી ભગવાન સીધા આપણી તરફ એમનો ફેસ હોય, ઉત્તરાભિમુખ. એટલે એમ કહી રહ્યા છે, જાણે સમજે કે ઉત્તરના જૈન ભાઈઓને, આત્માર્થી જીવોને એ સાઉથની અંદર શું કરી રહ્યા છે? બોલાવી રહ્યા છે. એક પ્રકારથી આવે છે ને નાટક સમયસરમાં, આવો મેરે નિકટ, બાહુબલી ભગવાન એમ શું કહે છે? આવો મેરે નિકટ બતાવું મેં તુમ્હારે ગુણ, પરમ સુરસ ભરે કર્મ સો રીતે હે. બાહુબલી ભગવાન તમે અહીંયા આવો મારી શરણમાં, મારી શરણમાં આવો ને હું તમને તમારા ગુણો બતાવીશ. વંદે તદગુણ લબ્ધાય. તો ઉત્તરાભિમુખ એ થઈ. અને અરિષ્ટનેમી નામના જે શિલ્પી હતો, 12 વર્ષ સુધી એનું કાર્ય ચાલ્યું, 12 વર્ષ સુધી.
અને 12 વર્ષ સુધી કાર્ય ચાલ્યા પછી એને જે કે અન્વેષણ કર્યા પ્રમાણે એની જે પંચકલ્યાણક પ્રતિષ્ઠા સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી નેમિચંદ્રાચાર્યની હાજરીમાં એની પ્રતિષ્ઠાનો પ્રસંગ પણ બન્યો અને એની તારીખ છે 13 માર્ચ 981. 13 માર્ચ 13/3/981 ના દિવસે એની પ્રતિષ્ઠાનો પ્રસંગ બન્યો અને આપણા 3 પંચકલ્યાણ 3 આપણા 10 લક્ષણ પર્વ આવે ને એમાં સમરનું જે આપણું 10 લક્ષણ પર્વ છે એની અંદર જે ચૈત્ર સુદ ફાગણ પછી ચૈત્ર સુદ 5મ ના દિવસે ત્યાં પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવનો પ્રસંગ બન્યો અને આ પ્રમાણે એક તમને આખો એની થોડીક હિસ્ટ્રી ખ્યાલ આવે. બીજા નંબરમાં તમને જે બુક આપેલી છે એની અંદર પણ તમે વાંચો. પૂજ્ય ગુરુદેવ શ્રી દ્વારા શ્રવણ બેલગોલાની 3 વખત યાત્રાનો પ્રસંગ બનેલો છે. 3 વાર યાત્રાનો પ્રસંગ બનેલો છે. બીજો ત્યાંનો એક વિશેષ આકર્ષણ એ છે કે સૌથી વધારે શિલાલેખ સૌથી વધારે 577. હવે કેટલો ટાઈમ ત્યાં રહેવા માટે જોઈએ એક શિલાલેખ? 577 શિલાલેખ ત્યાં આગળ સમજો એક પ્રકારથી શિલાલેખોનો સંગ્રહાલય છે. અને તમે જોજો ઘરે જઈને આપણું સમયસાર પરમાગમ છે આ ગ્રંથરાજ સમયસારની અંદર સૌથી પહેલા કાલે સાંજના સ્વાધ્યાયમાં એક મેં શિલાલેખનું વાંચન પણ કર્યું હતું. તમે અત્યારે બધા ઓનલાઈન છે પણ ખરું ને બધાને ખ્યાલ પણ આવે, થોડો મોટો ખ્યાલ આવે. અહીંયા લખ્યું છે એક ચંદ્રગીરી પર્વત પરનો શિલાલેખ. આ 2 પહાડ બોલે ને, ચંદ્રગીરી પર્વત અને એક બીજો વિંધ્યગીરી પર્વત. આ ચંદ્રગીરી પર્વત પરનો એક શિલાલેખ છે અને એક વિંધ્યગીરી પર્વત પરનો શિલાલેખ છે. આ બંને શિલાલેખ ઉપર ભગવાન કુંદ આચાર્ય દેવનું નામ પણ છે. મારે એ બતાવવું છે. સમજાય છે કે નહીં? એટલે આપણે આ બધા ક્ષેત્રો પર જઈએ ને તો પછી બીજી વસ્તુઓ ગૌણ થઈ જાય. અને બસ મને આવા ક્ષેત્રો પર રહેવાનો ગુરુદેવ શ્રીના ત્યાં વ્યાખ્યાનની અંદર એક વાત ગુરુદેવ શ્રીએ કરી છે, સાંભળજો જરા. જેને અંદરમાં ઉપાદાનના દ્રવ્ય સ્વભાવ જેને અંદરમાં નજર ગઈ એને નિમિત્તોનું પણ કેવું બહુમાન હોય છે. તો ગુરુદેવ શ્રી એમ બોલ્યા છે, બોધિ દુર્લભની ચર્ચા કરતા દુર્લભતાની ચર્ચા કરતા ગુરુદેવ શ્રી બાબુભાઈ એમ કહ્યું કે અરે આવા પંચમ કાળની અંદર આવા બાહુબલી ભગવાન જેવા આવા આત્માના કલ્યાણમાં આવા નિમિત્તો મળવા પણ ખૂબ દુર્લભ છે. આવી જાતિના નિમિત્તોનો વારંવાર પ્રસંગ બનતો નથી ને એમની શાંત મુદ્રાને જોઈને જીવ પોતાના પર્યાયની અંદર ભેદ જ્ઞાન કે ને ભેદ જ્ઞાનની પ્રાપ્તિમાં આવા નિમિત્તો દુર્લભ છે. ક્યારેક જ આવા જીવનમાં પ્રસંગ બનતા હોય છે. તો બસ અંદરમાં એવા ભાવ બનાવવાના આપણે કે બસ આજથી સમજો કે એક પ્રમાણે જો ને કાઉન્ટ ડાઉન આપણું ચાલુ થયું છે અને ડે બાય ડે આની અંદર આપણા પરિણામ વિશુદ્ધ બને એવી આપણે એક ભાવના કેળવવી જોઈએ. બીજી જે મેં થોડી વાત કરી, જે ભદ્રબાહુ સ્વામીની થોડી વાત કરી, એ ભદ્રબાહુ સ્વામી જે 12 વર્ષના દુકાળનો પ્રસંગ બન્યો એ વખતે નોર્થમાંથી સાઉથમાં આવ્યા. અને પછી ત્યાં એમની તબિયત સારી ન રહી એટલે રોકાઈ ગયા અને બીજા જે હતા એ મુનિરાજ આગળ નીકળી ગયા અને ચંદ્રગુપ્ત મૌર્ય છે એ એમની ત્યાં આગળ વૈયાવૃત માટે રોકાયા. અને પછી આજે 1000 વર્ષ એના 1300 વર્ષ પછી રાજા ચામુંડરાય ત્યાં એક મંદિર છે. હવે ત્યાંના જે મંદિરોને બસદી કહેવાય છે. શું કહેવાય છે સુભાષભાઈ? બસદી કહેવાય છે. બસદી. તો એમાં જે ચંદ્રગીરી જે પહાડ છે, ચંદ્રગીરી પહાડ એની અંદર આજે બાહુબલી ભગવાન જે છે વિંધ્યગીરી પર્વત પર છે, પણ જે ચંદ્રગીરી પહાડ ઉપર રાજા ચામુંડરાય દ્વારા એક મોટું જિનાલય બનેલું છે. એક મોટું જિનાલય છે, 2 મોટા જિનાલય છે. એમાં એક આ જિનાલય છે, એનું નામ છે ચામુંડરાય બસદી. શું નામ છે? ચામુંડરાય બસદી. અને ચામુંડરાય બસદીની અંદર મૂળ નાયક નેમિનાથ ભગવાન છે ત્યાં. મારે એટલા માટે કહેવું છે કે એક વખતે સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી નેમિચંદ્ર આચાર્ય દેવ, એક 2 મિનિટમાં પૂરું કરું છું. સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી નેમિચંદ્ર આચાર્ય દેવ ધવલા ગ્રંથનો સ્વાધ્યાય કરતા હતા. ષટખંડાગમની રચના 2000 વર્ષ પહેલા થઈ દીપકભાઈ. દર્શેન આચાર્ય દેવે ભૂતબલી અને પુષ્પદન દેવને જ્ઞાન આપ્યું ષટખંડાગમની. એના ઉપર વીરસેન સ્વામીએ ટીકા કરી ધવલા. અને એ વખતે ધવલા ગ્રંથનો નેમિચંદ્ર આચાર્ય દેવ સ્વાધ્યાય કરતા હતા ને એ વખતે ચામુંડરાય પહોંચ્યા ત્યાં અને કહ્યું કે
આ તો અમારા જેવા માટે બહુ કઠણ છે, અમને આની અંદર બહુ અઘરું પડે છે, અમારા માટે આપ કોઈ સરળ ગ્રંથની રચના કરો, સરળ ગ્રંથની. તો એમની એક ભાવનાને જોઈને અને સિદ્ધાંત ચક્રવર્તી નેમિચંદ્ર આચાર્ય દેવે એ ષટખંડાગમ અને ધવલા ગ્રંથનો આધાર લઈ અને સરળ ભાષાની અંદર એ ચામુંડરાય બસબીની અંદર બેસીને ગોમટસાર જીવકાંડ, ગોમટસાર કર્મકાંડ, લબ્ધિસાર, ક્ષપણાસાર, ત્રિલોકસાર વગેરે ગ્રંથોની રચના એ જિનાલયની એ જીન મંદિરની અંદર થયેલી છે રચના. આ બધો એનું આપણી સ્વીટ મેમરી છે. મેં કહ્યું મને બિલકુલ બરાબર દેખાય છે. હા, કે અને આ તો આપણને દેખાય છે ને એ વખતે જયારે ચામુંડરાય રાજાએ જયારે વિનંતી કરી હશે અને જયારે નેમિચંદ્ર આચાર્ય દેવ લખતા હશે ને, એ કેવી જાતિના દ્રશ્યો કેવા હશે, ભાવનાઓ કેવી હશે. તો ત્યાં એમના દ્વારા એ રચના થઈ સરળ ભાષાની અંદર. અને આપણને ખ્યાલ છે ટોડરમલજી સાહેબની ટીકાનું નામ છે, કઈ ટીકા? કઈ ટીકા? હા, સમ્યક જ્ઞાન ચંદ્રિકા ટીકા. જે આ નેમિચંદ્ર આચાર્ય દેવે જે ગોમટસાર, જીવકાંડ, કર્મકાંડ, લબ્ધિસાર, ક્ષપણાસાર સરળ ભાષામાં લખ્યું, એના ઉપર ટોડરમલજી સાહેબે ટીકા લખી, એનું નામ છે સમ્યક જ્ઞાન ચંદ્રિકા ટીકા. જે ડુંડારી વગેરે ભાષામાં હતું. પછી આપણા આદરણીય ડોક્ટર ઉજ્જવલાબેને ખૂબ મહેનત કરી અને આજે આપણને હિન્દી ભાષાની અંદર પણ એ બધા ગ્રંથો ઉપલબ્ધ છે. મહાન પુણ્યના ઉદય આપણે રોજ સ્વાધ્યાયમાં કહીએ છીએ કે ભાઈ આ બધા ગ્રંથો આજે આપણને ગુજરાતી ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે, હિન્દી વાળાને હિન્દી ભાષામાં ઉપલબ્ધ છે. તારે પ્રાકૃત કે સંસ્કૃત કદાચ ન જાણતો હોય તો પણ તને ગુજરાતી ભાષામાં આજે બધા ગ્રંથો ઉપલબ્ધ છે. તે આજે કેટલા ગ્રંથો ખોલીને કેટલા ગ્રંથો વાંચ્યા તે. અને આ સાઉથ આખો જે છે એ કહે છે ત્યાં શ્રુત દેવતા જયવંત વર્તે છે. તો તું એવી ભાવના બનાવજે કે આજથી મારો રોજનો સ્વાધ્યાય આટલો જે છે એનો વધતો જવો જોઈએ સ્વાધ્યાય. તો આપણે આ બધા તીર્થ ક્ષેત્રોની વંદના વગેરે માંથી કઈ વિશેષ શીખ્યા એમ પણ કહેવાય. વિશેષ ચર્ચા જેમ જેમ આપણા પ્રસંગ બનશે એ વખતે કરતા પણ રહીશું.